Hi everyone, welcome to the class of Inorganic Chemistry, course CH502 TYBSc. This is the last video of our unit 5th, and with this video, the syllabus of our Inorganic Chemistry semester 1st of TYBSc ends. So, let's begin. In our previous videos, we had started molecular orbital theory, and in last video, we have seen the sigma bonding in octahedral complex explained by the molecular orbital theory. So in this video, we will see the pi bonding by using the molecular orbital theory in octahedral complexes. So let's begin. Octahedral complexes with pi bonding. The metal atoms have T1u and T2g symmetry orbitals available for pi bonding. That is, when these orbitals overlaps with the same symmetry ligand orbitals laterally or sidewise, they form pi bonds. To form pi bond, the metal atoms are having two orbitals available. That is T1u orbital and T2g orbital. So, for forming the pi bond, what they need is the symmetrical orbital of ligand. लिगॅन्ड कडे सेम सिमेट्रीचे ऑर्बिटल्स त्यांच्याकडे हवे आणि जेव्हा त्या दोघं ऑर्बिटल्समध्ये लॅटरल ओव्हरलॅपिंग होईल, साइडवाइज ओव्हरलॅपिंग होईल, त्यावेळी कोणता बॉन्ड फॉर्म होईल? पाय बॉन्ड. The ligand orbitals used for pi bonding are generally the p orbitals, which are mutually perpendicular to the metal ligand sigma bond or molecular pi orbitals. जे ligand orbitals असतील पाय बॉन्डिंगसाठी ते कोणते यूज करतात? पी ऑर्बिटल्स यूज करतात जनरली. जे पी ऑर्बिटल्स मेटल आणि लिगॅन्डच्या सिग्मा बॉन्डला काय असतील? परपेंडिक्युलर असतील असे पी ऑर्बिटल्स ते यूज करत असतात. The ligand orbitals combine to give ligand group orbitals which corresponds to the symmetry of available metal orbitals. Ligand orbitals ते काय करतात? सिमेट्री असलेले म्हणजे मेटल ऑर्बिटल्सला सिमेट्री असलेले ऑर्बिटल्स फॉर्म करण्यासाठी ते लिगॅन्ड ग्रुप ऑर्बिटल्स फॉर्म करतात. म्हणजे काही ऑर्बिटल्स एकत्र येऊन एक लिगॅन्ड ग्रुप ऑर्बिटल्स फॉर्म करत असतात. A T1u ligand group orbitals are obtained by p orbitals of the three ligands in the same plane. So T1u जो ग्रुप असेल ligand group orbital तो कसा फॉर्म होतो? जेव्हा p orbitals हे एकत्र येतात एका प्लेनमध्ये. तीन लिगॅन्डचे p orbitals एकत्र येतात सेम प्लेनमध्ये. Then the T1u ligand group orbitals overlap with the same symmetry T1u metal orbitals to form pi molecular orbitals. जेव्हा T1u ligand group orbitals आणि T1u metal orbitals मध्ये ओव्हरलॅपिंग होईल त्यावेळी आपल्याला काय मिळेल? pi molecular orbital formation. Thus all three pi molecular orbitals of T1u symmetry are formed. Each of the metal T2g orbitals overlap with the ligand group orbitals of T2g symmetry. आता ligand group of T2g symmetry आपल्याला कसं मिळालं आहे? जेव्हा चार लिगॅन्डचे p ऑर्बिटल्स एका प्लेनमध्ये येतील त्यावेळी T2g सिमेट्रीचे लिगॅन्ड ग्रुप ऑर्बिटल फॉर्म होईल. सो जेव्हा T2g मेटल ऑर्बिटल आणि T2g लिगॅन्ड ग्रुप ऑर्बिटल ओव्हरलॅप करतील त्यावेळी काय फॉर्म होईल? पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ऑफ T2g सिमेट्री. इन ऑल थ्री पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ऑफ T2g सिमेट्री आर फॉर्म. इन ऑल किती फॉर्म होतील? तीन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म होतात. पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होतात. Thus there are totally 6 pi bonding molecular orbitals form. Total किती झाले? 6 pi bonding molecular orbital form झाले. But it is observed that T1u symmetry bonding molecular orbitals of metal are used for sigma bonding. पण मेटलचे जे T1u सिमेट्री असलेले जे ऑर्बिटल्स असतात ते आपण कशासाठी यूज करतो? सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म करण्यासाठी यूज करतो. बरोबर. आपण या आधीचे जे व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं सिग्मा बॉन्डिंग त्यात आपण T1u ऑर्बिटल यूज करत होतो मेटलचा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म करण्यासाठी. So T1u symmetry bonding molecular orbitals are used for sigma bonding formation. Hence only anti-bonding T1u symmetry orbitals can be used for pi interaction with ligands. Bonding molecular orbital तर यूज झाले ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डिंग साठी. तर आता उरले फक्त अँटी बॉन्डिंग T1u symmetry orbitals आणि जे काही पाय सोबत पाय इंटरॅक्शन दाखवतील लिगॅन्ड सोबत. As the ligands have filled p pi orbitals perpendicular to their p sigma orbitals. Ligands कडे काय असतात? p pi orbitals असतात जे p sigma orbitals ला कसे असतील? परपेंडिक्युलर असतात. As in the halide ions and are forming pi bond. हे p pi orbitals काय फॉर्म करतात? pi bond फॉर्म करतात.
then there will be in all 12 such orbitals. असे टोटल किती 12 ऑर्बिटल्स असतील. फॉर्म्स 6 लिगँड्स. 6 लिगँडकडून आपल्याला असे किती ऑर्बिटल्स मिळतील 12 लिगँड्स मिळतील. 12 ऑर्बिटल्स मिळतील. दॅट इज T1U, T2U, T1G and T2G सिमेट्री ऑर्बिटल्स. टोटल आपल्याला हे ऑर्बिटल्स मिळतील T1U, T2U, T1G आणि T2G. यापैकी मेटलची सिमेट्री असलेले ऑर्बिटल्स कोणते आहे आपल्याकडे. मेटलकडे फक्त T1U आहे आणि T2G आहे बरोबर. T2U आणि T1G हे ऑर्बिटल्स मेटलकडे नाही आहे. त्यापैकी पण जो मेटलचा T1U आहे तो कशात इन्व्हॉल्व आहे सिग्मा बॉन्डिंगमध्ये इन्व्हॉल्व आहे. सो इन ऑल आपल्याकडे आता उरलं काय की T2G सिमेट्रीचे जे ऑर्बिटल आहे ते आपल्याकडे अवेलेबल आहे. मेटलचे आणि लिगँडचे दोघांचे अवेलेबल असते. सो जेव्हा T2G लिगँड ऑर्बिटल आणि T2G मेटल ऑर्बिटल यांच्यात जेव्हा ओव्हरलॅपिंग होईल त्यावेळी आपल्याला बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर पाय ऑर्बिटल असे मिळतील. सो हिअर इट इज शोन. हे मेटल ऑर्बिटल आहे DXY. ओके, मेटल ऑर्बिटल आहे आणि हे लिगँड ऑर्बिटल आहे. ठीक आहे, यांच्यात ओव्हरलॅपिंग झाली आणि हे काय फॉर्म झालं आहे पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. बघा मायनस मायनसची इंट्रॅक्शन इथे प्लस प्लसची इंट्रॅक्शन आहे. इन दिस वे इट इज अ पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इंट्रॅक्शन ऑफ T2G ऑर्बिटल्स. आता आपण पाय बॉन्डिंग बघितली. आता आपण बघणार आहोत कॉम्प्लेक्सवरती पाय बॉन्डिंगचा काय इफेक्ट होतोय. आता आपण म्हणजे जर बघितलं सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल आठवलं, सिग्माची मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम आठवली, त्यावेळी जो T2G ऑर्बिटल होता तो कसा होता नॉन बॉन्डिंग होता. पण जर आपण पाय बॉन्डिंगसाठीची जी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम पाहिली तर त्यावेळी T2G काय आहे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे बरोबर. तो कशासोबत बॉन्डिंग दाखवतो आहे लिगँडच्या पाय ऑर्बिटल्स सोबत. The effect of pi bonding on the energy of T2G orbital depends on the energy of ligand. जो T2G ची एनर्जी असेल ती कशावरती डिपेंड करते लिगँडचे एनर्जीवरती. लिगँडचे जे पाय ऑर्बिटल असतील त्याच्या एनर्जीवरती डिपेंड करते. अँड वेदर द लिगँड पाय ऑर्बिटल्स आर फिल्ड ऑर एम्प्टी. लिगँडचे जे पाय ऑर्बिटल असतील ते एम्प्टी आहे की फिल्ड आहे त्याच्यावरती त्यांची एनर्जी डिपेंड करते. दिस कॅन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आपण 3rd चॅप्टरमध्ये बघितली आहे. स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज कॅन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पाय डोनर्स अँड पाय एक्सेप्टर्स लिगँड्स. स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये जे लिगँड्स आहेत ते आपण एक तर पाय डोनर म्हणू शकतो त्यांना किंवा पाय एक्सेप्टर म्हणून आपण त्यांना एक्सप्लेन करू शकतो. सो नाऊ लुक ॲट दिस. हिअर हलाइड्स आर द स्ट्रॉंग पाय डोनर लिगँड्स. H2O आर वीक पाय डोनर लिगँड्स. NH3 आर नो पाय इफेक्ट. NH3 हा कोणताच पाय इफेक्ट दाखवत नाही ना. ते पाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करताय ना पाय इलेक्ट्रॉन ते एक्सेप्ट करताय. हेन्स इट इज हॅव्हिंग नो पाय इफेक्ट. Cn- and CO are having strong pi acceptor effect. Thus there are two cases. So from this spectrochemical series 2 cases are seen. First is the pi acceptor. म्हणजे पाय एक्सेप्टर आहेत लिगँड. म्हणजेच काय आहे की मेटल टू लिगँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होणार आहे. पाय बॉन्डिंग और बॅक बॉन्डिंग. मेटल टू लिगँड जेव्हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात आणि जेव्हा पाय बॉन्ड फॉर्म होतो त्याला काय म्हणतं की बॅक बॉन्डिंग झाली. ओके. When T2G metal orbitals overlap with the empty ligand pi orbitals of higher energy. जेव्हा मेटलचा T2G ऑर्बिटलमध्ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आहे त्यांचं ओव्हरलॅपिंग एम्प्टी लिगँड पाय ऑर्बिटल सोबत होईल बरोबर. लिगँडचे ऑर्बिटल काय आहे एम्प्टी आहे त्यांची एनर्जी कशी असेल हाय असेल बरोबर. सो हाय एनर्जी एम्प्टी लिगँड ऑर्बिटल सोबत जेव्हा त्यांची ओव्हरलॅपिंग होईल then the metal T2G electron will occupy the bonding molecular orbitals of lower energy. तो एक bonding molecular orbital कसे ऑक्युपाय करतील लोअर एनर्जीची ऑक्युपाय करतील. Hence delta O will be increased. delta O काय होईल increased होईल. The ligand exerts a stronger ligand effect due to pi bonds. लिगँडने काय एक्झर्ट केला स्ट्रॉंगर लिगँड इफेक्ट म्हणजे लिगँडचा खूप इफेक्ट पडलाय त्याच्यावरती. सो हेन्स ऑल दिस लिगँड्स दॅट इज पाय एक्सेप्टर लिगँड्स आर कॉल्ड एज स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड्स. फॉर एक्झाम्पल CO, Cn-, NO+, and phosphine ligand. Such a ligand is an pi acceptor due to its empty pi orbitals.
हे कशामुळे पाय एक्सेप्टर आहे, कारण त्यांच्याकडे काय आहे, एम्प्टी पाय लिगॅंड ऑर्बिटल आहे. सो दिस टाइप ऑफ पाय बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मेटल लिगॅंड पाय बॉन्डिंग और बॅक बॉन्डिंग. आता ही डायग्राम बघू आपण. इथे काय त्यांनी दाखवलं आहे, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, ज्यावेळी सिग्मा बॉन्ड असतो त्यावेळी EG आणि T2G मध्ये जो डेल्टा O एनर्जी गॅप असतो तो किती आहे तो दाखवला आहे. आणि इथे काय घेतले त्यांनी, एम्प्टी लिगॅंड ऑर्बिटल आहे. हां, एम्प्टी असल्यामुळे याची एनर्जी काय असेल, जास्त असेल. जेव्हा हे ओव्हरलॅप करतील, हा T2G आणि हे T2G, त्यावेळी जो बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल असेल तो कसा असेल, लोअर इन एनर्जी. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स T2Gचे कुठे जातील, इकडे जातील बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये. T2G कसं झाला म्हणजे लोअर इन एनर्जी. जेव्हा T2G लोअर इन एनर्जी होईल त्यावेळी EG आणि T2G मधला जो गॅप असेल, एनर्जी गॅप, तो कसा होईल, इन्क्रीज होईल. सो दॅट्स वाय डेल्टा O increases. So this was the diagram for pi back bonding. हे कधी होतं, जेव्हा पाय एक्सेप्टर लिगॅंड्स प्रेझेंट असते कॉम्प्लेक्समध्ये. आता आपण काय बघणार आहोत, सेकंड पाय डोनर्स. म्हणजे लिगॅंड काय करतोय, मेटलला पाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहे. लिगॅंड टू मेटल पाय बॉन्डिंग. When T2G orbitals of metal overlaps with the filled ligand pi orbitals of lower energy, मेटलचा जो T2G ऑर्बिटल असेल तो लिगॅंडच्या फिल्ड पाय ऑर्बिटल सोबत काय होईल, ओव्हरलॅप करेल. आता फिल्ड ऑर्बिटल आहे तर तो कसा असेल, लोअर इन एनर्जी असेल. देन द लिगॅंड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय द लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. लिगॅंड काय ऑक्युपाय करेल, लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ऑक्युपाय करेल. बरोबर, कारण लिगॅंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो इथे. वाईल द मेटल T2G, मेटलकडे जे असलेले असतील T2G ऑर्बिटलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतील ते कुठे जातील, हायर एनर्जी अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. म्हणजे जो बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळतो आपल्याला लोअर एनर्जी, त्याचा जो अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल असेल त्याच्याकडे T2G मेटलचे इलेक्ट्रॉन्स जातील. हेन्स डेल्टा O व्हॅल्यू विल बी डिक्रीज. याच्याने काय होतं, जो डेल्टा O व्हॅल्यू असेल ती कशी होईल, डिक्रीज होईल. Thus the ligand exerts a weak field due to pi bonding. असे ligands काय exert करताय, weak field, and hence they are called weak field ligands. And these ligands are OH, H2O, and halides. This type of bonding is called as ligand to metal pi bonding. यांना ligand to metal pi bonding असं म्हटलं जातं. Now let's see the diagram. हे बघा, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्ससाठी EG आणि EG स्टार आणि T2G मधला हा गॅप आहे डेल्टा O. आणि जेव्हा लिगॅंड टू मेटल, आता इथे लिगॅंडकडे काय आहे, फिल्ड ऑर्बिटल आहे. बरोबर, फिल्ड आहे. हे इलेक्ट्रॉन्स कुठे देईल, तो डोनेट करणार आहे आणि मग तो काय फॉर्म करेल, की बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. दिस बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल विल बी लोअर इन एनर्जी. T2G मेटलचे इलेक्ट्रॉन्स कुठे जातील, अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. या T2Gचे जे अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे त्याच्याकडे जातील. बरोबर. सो याच्यातला आणि या EG स्टार मधला जो गॅप आहे तो काय झाला, रिड्यूस झाला. कारण हे अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल काय आहे, हायर इन एनर्जी आहे ना. हे हाय इन एनर्जी असल्यामुळे यांच्यातला गॅप काय झाला आहे, डिक्रीज झाला आहे. दॅट्स वाय डेल्टा O डिक्रीजेस. सो दिस इज द इफेक्ट शोन बाय द डोनर लिगॅंड्स. Charge transfer spectra. MOT is necessary to explain the charge transfer transition when the absorption of radiation causes an electronic transition between two molecular orbitals. Molecular orbital theory is very useful to explain the charge transfer transition. जेव्हा एखादा कॉम्प्लेक्स रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतो किंवा हीट ॲब्सॉर्ब करतो त्यावेळी त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्झिशन दाखवतात. बरोबर, तर त्याच्यामुळे काय आपल्याला चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन बघायला मिळतं बिटवीन द टू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, such that one is more concentrated on one atom while the other is more concentrated on a different atom. It is called as charge transfer transition. याला काय म्हणतात आपण, चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन. The graph of absorption versus wavelength of light is called as charge transfer band or spectrum. आपण जर absorption versus wavelengthचं ग्राफ काढलं तर त्या ग्राफला आपण म्हणतो चार्ज ट्रान्सफर बँड or spectrum for transition metal complexes.
The charge transfer band often occurs in the UV region. हा बँड आपल्याला कुठे UV region मध्ये बघायला मिळतो. They are generally far more intense than the DD bands. हा कुठे इंटेन्स बघायला मिळतो आपल्याला हा आहे ना चार्ज ट्रान्सफर जो बँड असतो तो कसा असतो, जो DD बँड म्हणजे DD लेवलमध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिशन होतं त्यापेक्षाही हा कसा असतो, इंटेन्स असतो. म्हणजे याची इंटेन्सिटी कशी असते, जास्त असते. So this transfer is classified into two types: ligand to metal transition or metal to ligand transition. Let's see the first one, ligand to metal transition. In this transition, ligand electron transferred to the metal orbital and the charge spectrum within the complex is thereby reduced. ह्या ट्रान्झिशन मध्ये काय होतं, लिगॅन्ड पासून इलेक्ट्रॉन मेटल ऑर्बिटल मध्ये ट्रान्सफर होतात. In this type of spectra, electron transfers from sigma bonding molecular orbital of ligand to vacant non-bonding T2G and EG star anti-bonding molecular orbitals of metal. लिगॅन्डचे जे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स असतात तिथून इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल, वॅकेंट नॉन बॉन्डिंग T2G ऑर्बिटल किंवा अँटी बॉन्डिंग EG स्टार ऑर्बिटल ऑफ मेटल. ठीक आहे. आणि अदरवाइज इट goes from filled pi bonding ligand orbital to the EG star, A1G star or T1U star anti-bonding molecular orbital. अदरवाइज ट्रान्झिशन कुठे होतं, जो फिल्ड पाय ऑर्बिटल असेल, पाय बॉन्डिंग लिगॅन्ड ऑर्बिटल असेल तिथून इलेक्ट्रॉन जाईल तो कोणत्या ऑर्बिटल्समध्ये, EG स्टार, A1G स्टार आणि T1U स्टार. हे सगळे काय आहे, अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. सो नेक्स्ट इज अवर मेटल टू लिगॅन्ड ट्रान्झिशन. In this transition, an electron is transferred from filled sigma bonding molecular orbital of metal to the empty pi orbital of ligand. म्हणजे sigma bonding orbital of metal, filled sigma bonding orbital of metal. तिथून इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल, empty pi orbital of ligands. This spectrum can be shown by the transition metal complexes. जनरली हे जे ट्रान्झिशन आहे ते कधी बघायला मिळतं, ज्यावेळी कॉम्प्लेक्समध्ये हे 3 लिगॅन्ड्स असतील, कार्बोनिल, नायट्राइल आणि नायट्रो. हे लिगॅन्ड्स ज्यावेळी प्रेझेंट असतील एखाद्या कॉम्प्लेक्समध्ये त्यावेळी मेटल टू लिगॅन्ड हे ट्रान्झिशन बघायला मिळतं. नाव वी विल गो टुवर्ड्स द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी can consider all types of complexes. That is, it is very effective in handling both ionic and covalent bonding. While studying the assumptions for molecular orbital theory, I have told you that it considers 3 types of bonding: ionic, covalent and intermediate. म्हणजे ionic पण consider करते bonding, covalent पण, आणि दोघांच्या मधली जी bonding असते त्यालाही consider करते molecular orbital theory. It explains the magnetic property and spectra of complexes which is used to measure 10 dq or delta O. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज एखाद्या कॉम्प्लेक्सची आणि जे स्पेक्ट्रा असतो कॉम्प्लेक्सचा ते सुद्धा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी एक्सप्लेन करतात, जे काही आपल्याला कशासाठी यूज होतो, डेल्टा ओ मेजर करण्यासाठी. द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम गिव्स मच मोर इन्फॉर्मेशन दॅन डज द CFT डायग्राम. दिस डायग्राम MOT डायग्राम जी असते ती CFT डायग्रामपेक्षा खूप युजफुल असते, कारण आपल्याला MOT डायग्रामवरून भरपूर इन्फॉर्मेशन मिळत असते. For example, its magnetic properties, its spectra, its transitions. So it is very useful. Out of all the theoretical approaches to bonding in complexes, molecular orbital theory is most versatile, sophisticated, and perhaps more correct theory. Molecular, आपण जर हे तिघं थिअरीजचं कंपॅरिझन केलं, बॅलन्स बॉन्ड थिअरी, क्रिस्टल फील्ड थिअरी आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी, तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी ही मोस्ट करेक्ट थिअरी म्हटली गेलेली. म्हणजे बरेचसे आन्सर्स आपल्याला ह्या थेरीमध्ये मिळून जातात आणि करेक्टली मिळतात. देर इज नो एक्सेप्शन्स अँड एनिथिंग एल्स. सो इट इज मोस्ट करेक्ट थेरी अँड मोस्ट versatile and sophisticated. So now we will compare all these 3 areas. To starting with comparison between the CFT and VBT. VBT considers covalent bond between metal and ligand, while CFT considers purely 100% ionic bond. VBT काय consider करतं? Covalent bond consider करतं, while CFT considers ionic bonding. VBT involves SPD ऑर्बिटल्स. म्हणजे VBT आपण स्टडी करत असताना आपण SPD हे तिघही ऑर्बिटल्स कन्सिडर करत होतो.
पण जेव्हा CFT स्टडी केला त्यावेळी आपण फक्त डी ऑर्बिटल कन्सिडर केला होता कॉम्प्लेक्सचा. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू. In valence bond theory, ligand contain at least one sigma orbital. Ligand कडे at least एक सिग्मा ऑर्बिटल अवेलेबल असायला हवा ज्यात लोन पेअर असेल. व्हाईल स्टडी CFT, आपण CFTच्या स्टडी करत असताना आपण लिगँडला काय कन्सिडर केलं होतं, पॉईंट चार्ज, जे की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड सेटअप करतात मेटलच्या अराउंड. व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी इन्व्हॉल्व्स हायब्रिडायझेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल. व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी स्टडी करत असताना आपण हायब्रिडायझेशन बघितलं होतं मेटल ऑर्बिटल्सचं. फॉर एक्झाम्पल sp3, sp3d2, sp3d असे आपण हायब्रिडायझेशन बघितलं ते. व्हाईल स्टडी CFT आपण काय बघितलं, मेटल डी ऑर्बिटलची स्प्लिटिंग बघितली इन EG and T2G orbitals. VBT involves pi bonding between metal and ligand while CFT does not. VBT मध्ये आपण सिग्मा आणि पाय बॉन्ड दोघंही बॉन्डिंग फॉर्म करताना बघितलं होतं, while CFT मध्ये आपण फक्त सिग्मा बॉन्डिंग बघितले. Valence bond theory is the simplest model. Valence bond theory, it is a very simplest model, not a complex one. It simply explains the nature of bonding involved in the complex. While CFT can satisfactorily explain the regular structures and the distortions in the complexes, hence CFT is more useful and more evolved theory rather than valence bond theory. Okay. Valence bond theory cannot give any explanation about the spectral properties of complexes. Valence bond theory doesn't explain any spectral properties of complex. म्हणजे कॉम्प्लेक्सचं कलर वगैरे हे एक्सप्लेन करत नाही VBT. While from CFT we can conclude about the spectral properties of any complex. Valence bond theory can explain qualitatively the magnetic properties of the complex. Valence bond theory आपल्याला काय एक्सप्लेन करू शकते की a complex is a paramagnetic or diamagnetic इतकं आपल्याला कळू शकतं. But while CFT can explain the kinetic and thermodynamic properties of the complex. CFT आपल्याला kinetic आणि thermodynamic properties पण explain करते complexची. In valence bond theory, a metal atom undergoes D2sp3 or dsp2 or sp3 hybridization while forming the bond. But in CFT, the crystal field removes the degeneracy of the metal d orbitals. So this was the comparison of VBT and CFT. Next is our comparison between the CFT and MOT. So first we will see some similarities between these two theories, and then we will see the dissimilarities. So the similarities are, first, both these theory explain the magnetic properties in similar manner. म्हणजे ह्या दोघं theories जे magnetic properties explain करताय कॉम्प्लेक्सचे ते same way मध्ये. For example, when the complex is having a unpaired electron, then the complex is high spin, while a complex having paired electrons, then the complex is low spin complex. So in this same way, both the theories explain the magnetic properties. Both theories consider the splitting of d orbital. CFT and MOT both considers splitting of d orbital. In both theories, the energy gap is measured by using the spectra of the complex. Both the theories uses the spectra of complex to measure the delta O. Okay. Now let's see the dissimilarities. CFT considers only metal ion d orbitals, while MOT considers all the metal ion and ligand orbitals. CFT फक्त d ऑर्बिटल कन्सिडर करतो आणि मेटल काय MOT काय कन्सिडर करतो, मेटल आयनचे ऑर्बिटल्स आणि लिगँडचे ऑर्बिटल्स. All sp and d, all orbitals are considered by in MOT. CFT involves only purely ionic bonding between metal ligand. CFT मध्ये ना मेटल लिगँड मध्ये फक्त ionic bond consider केला जातो, पण while studying MOT considers all the three types of bonding. CFT considers sigma bonding between metal and ligand. CFT काय सिग्मा बॉन्डिंग कन्सिडर करते फक्त मेटल आणि लिगँड मध्ये, पण MOT सिग्मा बॉन्डिंग पण कन्सिडर करते आणि पाय बॉन्डिंग पण कन्सिडर करते. CFT failed to explain the charge transfer spectra while MOT explains it. CFT charge transfer spectra explain करू शकत नाही, while MOT can explain this. In CFT, the splitting of d orbital is due to the electrostatic field exerted by the ligand on metal. According to CFT, जी d orbital ची splitting होते ते कशामुळे होते, electrostatic field exerted by ligands on metal. While according to MOT, the splitting of d orbital is due to the covalent bond formation. Covalent bond formation मुळे splitting होत असते d orbitals ची असं MOT नुसार म्हणतात.
CFT considers the metal-ligand interaction arises due to electrostatic attraction, while MOT considers such interaction through molecular orbitals overlap of ligand metal orbitals. So CFT मध्ये काय आहे? मेटल आणि लिगॅन्ड मध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन कन्सिडर केलं गेलं आहे. पण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरीनुसार बॉन्डिंग कशी होते? ऑर्बिटल्सच्या ओव्हरलॅपमुळे होते. ओव्हरलॅपिंग कन्सिडर करण्यात आले इथे लिगॅन्ड ऑर्बिटल आणि मेटल ऑर्बिटल्सच्या. सो दॅट्स इट फॉर द कंपॅरिझन ऑफ CFT अँड MOT. नाउ वी विल गो टू द comparison between BBT and MOT. Both these theories explain the formation of sigma and pi bonds between the metal ligands. दोघं theories आपल्याला sigma आणि pi bond explain करतात metal आणि ligand मध्ये. BBT and MOT considers the use of sp and d metal orbitals. Yeah, all these three orbitals are used in these theories. Valence bond theory considers only covalent bonding, while व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी मेटल आणि लिगॅन्डमध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग कन्सिडर करते. आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी काय? तिघं बॉन्डिंग कन्सिडर करत असते, कोव्हॅलेंट, आयनिक आणि इंटरमिडिएट. व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी डज नॉट एक्सप्लेन द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वाईल MOT एक्सप्लेन्स इट क्लिअरली. व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी ही जास्त एक्सप्लेनेशन देत नाही आपल्याला कॉम्प्लेक्सच्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीजबद्दल, पण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी पूर्ण एक्सप्लेनेशन देते आपल्याला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स. Valence bond theory fails to explain the relative stability and geometry of number of complexes. आपण व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी स्टडी करत असताना काही एक्सेप्शन्स पाहिले, तर त्या एक्सेप्शनल केसेसमध्ये त्यांच्या स्टेबिलिटी आणि जॉमेट्री कोणत्याही बेसिसवरती एक्सप्लेन केली जाऊ शकत नाही ॲज पर व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी. बट इन केस ऑफ MOT इट कुड बी एक्सप्लेन क्लिअरली. Valence bond theory cannot explain the spectra of complexes, but MOT explains the spectra of complexes. Valence bond theory ही कॉम्प्लेक्सचा कलर एक्सप्लेन करू शकत नाही, पण अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी इट कुड बी एक्सप्लेन. Valence bond theory cannot explain why certain complexes are more labile than other, but MOT can explain this property of complexes. काही कॉम्प्लेक्सेस हे अनस्टेबल असतात, म्हणजे रिॲक्टिव्ह असतात ॲज कम्पेअर टू अनदर कॉम्प्लेक्सेस. बट ऑन व्हॉट बेसिस? सो दिस cannot be explained by using valence bond theory. The reason behind this are not explained by valence bond theory, but we could explain this by using molecular orbital. Valence bond theory does not consider the splitting of metal d orbitals. Okay, so valence bond theory doesn't consider the splitting of metal d orbitals, but molecular orbital theory considers the splitting of d orbitals. So that's it, the comparison of valence bond theory and molecular orbital theory. Here we are done with this unit 5th. इथे आपलं चॅप्टर संपतं आहे, अँड विथ दिस चॅप्टर आपलं सिलेबस पण इथे संपतं आहे TY फर्स्ट सेमिस्टरचं. सो I hope all of you have understand about the coordination compounds and these theories. All these theories are very useful throughout your studies. म्हणजे MSc पर्यंत आपल्याला कामात येईल जर तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स द्यायचे असतील, नेट सेटसाठी, तर all these theories are really very useful. So please do study it well, and that's it. इथे आपलं सिलेबस संपतं आहे. So thank you for listening to me.